Good morning, one and all. In the concrete technology, we are discussing the information about the cement. In the cement, which ingredients we are used for the manufacturing of the cement, the details about the ingredients, as well as the percentage which are used for the manufacturing of the cement. These points are discussed in the previous lecture. In short, we are discussing about the topic as a cement for the construction work. The main important material for the binding purpose is used as a cement. And the history of cement is also we are discussing in the first lecture about the discussion of the concrete technology subject. So we have in a brief discussion about the cement. The cement is a building material or building cement is a building materials for binding bricks, stones, or aggregates. That means as a binding materials which are using as a lime, and the cement is a artificial material which are used for the binding purpose for the construction of a brick masonry, for the construction of a stone masonry, or for the RCC structure as like the construction of a column, beam, slab. For this construction, for this member, the construction material used as like cement, sand, aggregate, and for binding a this construction materials. That means the cement is a binding materials for the RCC structure, and for this purpose we are using the cement. That means for the load bearing structure as well as for the framed structure, cement is used as a binding material. Also, the cement is used for the construction of the masonry work as like brick masonry as well as stone masonry. The cement is used for making a mortar or a concrete. That means the mortar which are generally used for the masonry work as well as the plaster work. That means for the construction of a brick masonry, for the construction of a stone masonry, and for the plastering purpose. That means the brick masonry which are constructed on this particular brick masonry, the plastering work is applied or plaster layer is applied. Same for the stone masonry. For that purpose, we are making a mortar with a proportion of a 1:6. That means one part of cement at that time, 6 part of a sand, and the concrete which are used for the manufacturing or the constructing a RCC structure. And in the RCC structure, the components as like column, beam, and slab. For that purpose, we are making a concrete, and in the concrete, the cement is a binding materials for the RCC members. That means in the RCC structure, the construction materials is used as like cement. First one is the cement is a binding material. Second one, sand. That means your natural sand as well as artificial sand. Next one is the coarse aggregate or rubble, and next one is the steel, which are used for the construction of a column, beam, and slab. Next one, cement is a natural as well as artificial material. Natural cement, burning and crushing of stones and lime. That means natural cement are obtained by burning and crushing of stones and limes. That means the stones that as like a limestone. Uh, from this stone, first one we are burning, and after that crushing, and the powder form is obtained. This powder form is known as a natural cement. And the artificial cement, in the artificial cement, generally artificial cement is manufactured in the two process. First one is the dry process and second one is the wet process. And in that process,
That means in the artificial manufacturing of the cement, in this process, the burning at a high temperature. That means the ingredients which are used for the manufacturing of the cement, as like lime, silica, alumina, gypsum, sulfur, iron oxide, these all ingredients which are used for the manufacturing of the cement, these all ingredients are burning at high temperature. And at the last, the gypsum is added for maintaining the initial time of the cement, because the regular cement, that means the ordinary cement, the property is that after the addition of the water in the cement paste, the cement gets hardened suddenly. The cement gets hardened suddenly, and for that purpose, the initial for increasing the initial setting time of the cement, or increasing the initial setting time of the cement, the gypsum is added. The property of the gypsum is to increase the initial setting time of the cement. म्हणजे बघा, जिप्समचं त्या ठिकाणी फंक्शन काय असेल आपल्या आर्टिफिशियल सिमेंट मध्ये, तर ज्यावेळेस आपण जे इन्ग्रेडियंट्स ऑफ सिमेंट, ते लाइम असेल, सिलिका असेल, ॲल्युमिना असेल, आयर्न ऑक्साईड असेल, अल्कलीज असेल, हे जे तुमचे ऑल मटेरियल्स आहेत त्या पावडर फॉर्म मध्ये आपण ज्यावेळेस आर्टिफिशियल सिमेंट तयार करतो, त्यावेळेस ते काय तुम्ही पावडर फॉर्म तयार केले असेल, त्या पावडर फॉर्म मध्ये आपण जर वॉटरचं ऍडिशन केलं, तर ते लगेच म्हणजे ऍट द इन्स्टंट आफ्टर द ऍडिशन ऑफ वॉटर, तुम्ही वॉटर ऍड केले ते लगेच हार्ड स्टेजला त्या ठिकाणी म्हणजे काय करते, ते स्टार्ट होते. म्हणजे त्या ठिकाणी ते जागेवरती त्या ठिकाणी हार्ड होण्याची काय करते, त्याची प्रोसेस चालू करते. आणि मग आपल्याला काय रिक्वायर्ड असते, तर जे काय मी कॉन्क्रीट बनवतोय, जे काय मी मॉर्टर बनवते, ते मॉर्टर्स त्या ठिकाणी मला त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला मला ते अप्लाय करायचं असतं. म्हणजे त्या ठिकाणी सपोज काय करायचं आहे, मला आरसीसी कॉलम, बीम, स्लॅब कास्टिंग करायचं, त्यावेळेस ते कॉन्क्रीट बनवल्यापासून ते ट्रान्सपोर्ट करून त्या ऍक्च्युअल पोझिशन आपल्याला प्लेस करेपर्यंत ते कॉन्क्रीट सेट झालं नाही पाहिजे. म्हणजे ते काय राहिलं पाहिजे, तर वर्केबल कंडिशन मध्ये राहिलं पाहिजे. कारण कॉन्क्रीटचा मेन पर्पज काय लक्षात घ्या, तुम्हाला जे रिक्वायर्ड शेप पाहिजे असेल, तुमचा जो मग ते अँग्युलर असेल, ट्रायंग्युलर असेल, रेक्टँग्युलर शेप असेल, तो जो काय तुम्हाला त्या ठिकाणी शेप हवा असेल, तो शेप त्या ठिकाणी आपण त्या कॉन्क्रीटला देऊ शकतो. कुठपर्यंत, ऍट द इट्स इनिशियल स्टेज. त्याची जी इनिशियल स्टेज असेल, ती इनिशियल स्टेज आहे तोपर्यंत त्याला आपण कोणत्याही त्या ठिकाणी शेपमध्ये किंवा कोणत्याही मोल्ड मध्ये आपण त्या ठिकाणी त्याला फिल करून त्याला आपण तो शेप देऊ शकतो. लक्षात घ्या. जनरली सांगायचं म्हटलं तर आपण या ठिकाणी कुंभाराचं उदाहरण घेऊ शकतो. जो काय तुमचा तो मडकी घडवणारा कुंभार असेल, तो चिखल जोपर्यंत आहे तोपर्यंत त्याला लक्षात घ्या कोणतेही शेप त्याला तो देऊ शकत असते. येऊन आपण गणपतीची मूर्ती मग कशी घ्या, त्या ठिकाणी त्यांना जो रिक्वायर्ड शेप असतो तो त्या ठिकाणी त्यांना देऊ शकते. एकदा का ते हार्डर स्टेजला गेलं का त्याच्यानंतर त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रोसेस अप्लाय करता येत नाही. तसंच आपल्या या सिमेंटमध्ये लक्षात घ्या, जोपर्यंत त्याची इनिशियल स्टेज असेल, त्या इनिशियल स्टेजवरती आपण त्याला कोणत्याही प्रकारचा शेप देऊ शकत असतो. आणि हा जो तुमचा टाइम पिरियड असेल, लक्षात घ्या, हा टाइम पिरियड आपण कशाने इन्क्रीज करू शकतो, तर जिप्सम. कारण आपण ज्यावेळेस आपण ते जिप्सम त्यामध्ये ऍड करतोय त्यावेळेस त्याचा असणारा जो सेटिंग टाइम असेल हा त्या ठिकाणी इन्क्रीज होत असतो. आणि मग तो जो तुमचा इन्क्रीज झालेला सेटिंग टाइम असेल, त्यामुळं तुम्हाला ते कॉन्क्रीट आहे ते त्या ठिकाणी इझिली त्या ठिकाणी तुम्ही ट्रान्सपोर्ट करणं तुम्हाला पॉसिबल होतं. तुम्हाला जो काय त्या ठिकाणी ज्या प्लेस तुम्हाला फिल करायचं त्या ठिकाणी तुम्ही फिल करू शकता. तुम्हाला जो काही रिक्वायर्ड शेप असेल तो रिक्वायर्ड शेप तुम्ही त्या ठिकाणी मेंटेन करू शकता. आणि मग एकदा का तुम्ही ते कॉन्क्रीट फिल करून काय केलं, तुम्ही त्या ठिकाणी त्याला फिनिशिंग केलं, म्हणजे टॉप सरफेस तो लेवल केला म्हणा, किंवा त्याला काय केलं असेल तुम्ही त्याला फिनिशिंग सरफेस अप्लाय केला, मग नंतर ना ते काय होतं लक्षात घ्या, ते जे असणारे जे स्टेज असेल ती त्या ठिकाणी काय होते, तर सेट व्हायला चालू होती. आणि मग त्याच्यानंतर त्याचा जो फायनल सेटिंग टाइम असेल तो फायनल सेटिंग एकदा त्या फायनल झाला त्यानंतर मग त्याच्यावरती आपल्या लक्षात घ्या कोणत्याही प्रकारचं त्याच्यावरती आपल्याला प्रोसेस अप्लाय करता येतं. त्याला फक्त आपल्याला क्युरिंग करणे एक त्या ठिकाणी आपल्याकडे ऑप्शन असतो. म्हणजे तुम्हाला जो काही रिक्वायर्ड शेप असेल तो रिक्वायर्ड शेप आपल्याला त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये चेंज करता येत नाही. लक्षात घ्या. म्हणजे ही जी तुमची इनिशियल स्टेज असेल, या इनिशियल स्टेजमध्ये तुम्हाला जो काही शेप देत असेल, मग त्या ठिकाणी काही लोकांचे कर्वड फॉर्म मध्ये तुमचे बीम असतील,
त्याच्यानंतर काही लोकांचे सर्क्युलर फॉर्म मध्ये कॉलम्स असतील, काही लोकांचे त्या ठिकाणी जो बिल्डिंगचा असणारा जो स्लॅब असेल तो स्लॅब त्या ठिकाणी कर्व पोर्शन मध्ये असेल, काही लोक त्या ठिकाणी स्लोप फॉर्म मध्ये असेल. हा जो तुम्हाला लक्षात घ्या शेप असेल, तो शेप आपल्याला लक्षात घ्या त्या ठिकाणी त्या कॉन्क्रीटला देता येतो बिकॉज ऑफ ओनली the some addition of the proportion of the gypsum which are added at the last of the manufacturing of a cement. म्हणजे ज्यावेळेस आपण सिमेंट त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग केलंय आणि आपण ज्यावेळेस ते बॅग मध्ये पॅक करतो लक्षात घ्या, त्या लास्ट स्टेजला आपण त्या ठिकाणी त्या लक्षात घ्या जिप्सम ऍड करत असतो. हे जिप्समचं सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात घ्या त्या ठिकाणी पर्पज असेल. नाहीतर तुम्ही जर जिप्समचं पर्सेंटेज त्यामध्ये जर ऍड केलेलं नसेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही कॉन्क्रीट जे काय तुम्ही सिमेंट बनवलं आहे त्यात तुम्ही वॉटर ऍड केलं तर ते लगेच त्या ठिकाणी लक्षात घ्या काय होणार, त्याच जागेला ते हार्ड होण्याचं काय काय लक्षात घ्या स्टार्ट होणार. आणि मग हा जो तुम्हाला असणार जो वर्किंग पिरियड असेल, वर्केबल त्या ठिकाणी तुम्हाला जे सिमेंट पाहिजे किंवा कॉन्क्रीट पाहिजे ते त्या ठिकाणी आपल्याला करता येणार लक्षात घ्या. आपण सपोज प्लास्टरिंग वर्क करतोय त्यावेळेस आपण काय करतोय सिमेंटचं आणि सँड असेल त्याचं प्रपोर्शन करून आपण त्यामध्ये काय लक्षात घ्या वॉटरचं ऍडिशन करतो आणि त्याची जी पेस्ट असेल ते पेस्ट तयार करतो त्याला आपण लक्षात घ्या मॉर्टर म्हणतो. आणि हा मॉर्टर काय आपण लगेच त्या ठिकाणी तयार केल्या अख्खा त्या ठिकाणी पूर्ण भिंतीवरती त्या ठिकाणी आपण अप्लाय करत नसतो. कारण जनरली आपण प्लास्टर करतो ते 3 कोट मध्ये लक्षात घ्या. पहिला आपण जे त्याला आपण छारा मारणे त्या पहिल्यांदा सगळं पूर्ण भिंत काय करायची त्या ठिकाणी ते विटावर जेवढं काय तुमचा लेअर आहे ब्रिकचा तेवढा ते पूर्ण टॉप बॉटम पासून टॉप पर्यंत काय करते पूर्ण त्याला लेअर मारून अप्लाय करतात. त्याच्यानंतर तुमची जी पट्टी असते त्याच्याकडे मिस्त्री असते बघा तिथे काय करायचं लेवल सरफेस मेंटेन करायचं आणि मग त्याच्यामध्ये जे पॅच होल्स आहेत त्या ठिकाणी म्हणजे खड्डे पडलेले त्याच्यामध्ये परत मटेरियल फिल करायचं, परत त्याचं लेवल करायचं आणि शेवट ज्याकडे रंधा असतो त्या रंध्याने त्यांनी वर्ष त्या ते लेवल करत राहतील. आणि मग शेवटच्या तुमचं लेअर असतो ज्यामध्ये काय करतो आपण ड्राय सिमेंट त्याच्यावरती अप्लाय करतो. लक्षात घ्या ड्राय सिमेंट काय करतो आपण त्याच्यावरती अप्लाय करतो आणि मग शेवटचा पार्ट लक्षात घ्या आफ्टर 10-15 मिनिट त्या ठिकाणी आपण जो स्पंज असतो तो स्पंज त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये बुडवायचा, तो थोडासा काय त्यामध्ये वॉटरचं प्रपोर्शन ते रिमूव्ह करायचं आणि मग त्या भिंतीवरती काय करायचं तो स्पंज आहे तो मारायचा. लक्षात घ्या असं आपल्या ह्या 3 स्टेज मध्ये आपण तो प्लास्टर करत असतो. आणि मग ते करत असताना आपल्याला त्या ठिकाणी जो काय टाइम असेल तो काय त्या ठिकाणी 10 मिनिटांमध्ये आपली अख्खी वॉल त्या ठिकाणी प्लास्टर करून मिळत नसते आपल्याला. आणि मग हा जो तुमचा पिरियड असेल 2 तास 4 तास 6 तास आपण जे मॉर्टर त्या ठिकाणी काय करतोय बनवतोय तो अप्लाय करतोय त्याच्यानंतर ते सेट व्हायला आणखी परत त्याला काय करायचं त्याला काय करायचं तोडायचं आपण त्यामध्ये आपल्या भाषेमध्ये तोडणे म्हणायचं. परत त्यामध्ये वॉटरचं ऍडिशन करायचं, त्याला मिक्स करायचं, अजून परत काय करायचं वॉलवरती अप्लाय करायचं. मग ही जी प्रोसेस असेल लक्षात घ्या ऍप्लिकेशन ऑफ द मॉर्टर्स फॉर द मेशनरी पर्पज एज वेल एज प्लास्टरिंग पर्पज. हा जो तुमचा टाइम पिरियड असेल हा टाइम पिरियड त्या ठिकाणी इन्क्रीज करण्याचं काम कोण करतो तर तुमचा हा जिप्सम असेल. त्यामुळे जिप्समचं या ठिकाणी सगळ्यात जास्त महत्व असेल फॉर द मेंटेनिंग इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सिमेंट. आणि हा इनिशियल सेटिंग टाइम आणि फायनल सेटिंग टाइम ते कसा फाइंड करायचा आहे यासाठी आपल्याला ज्या वेगवेगळ्या टेस्ट आहेत त्या टेस्ट ऑन द सिमेंट त्यामध्ये आपण लक्षात घ्या ह्या टेस्ट आपण त्या ठिकाणी शिकणार आहोत, परफॉर्म करणार आहोत. These are the ingredients which are used for the manufacturing of the cement. The details of these ingredients we are discussing in the previous lectures with its percentage. हे जे असणार तुमचे इनग्रेडियंट्स या इनग्रेडियंटचे असणारे पर्सेंटेज आपण त्या ठिकाणी किती टक्के वापरायचं आहे त्याची रेंज कितीपर्यंत आहे याबद्दलचं आपण डिस्कशन त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात घ्या डिटेल्स मध्ये केलेलं असेल. तर फर्स्ट वर्स लक्षात घ्या लाईम इज द फर्स्ट इनग्रेडियंट्स विच आर युज्ड फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द सिमेंट. लक्षात घ्या कारण लाईमचं सगळ्यात जास्त आपल्याला वापरायचं म्हणजे लाईम आणि सिलिका आपल्याला त्या ठिकाणी लार्ज प्रपोर्शन मध्ये वापरायचं आहे. आणि या दोन्हीचं त्या ठिकाणी मेन उद्देश काय असेल द मेन पर्पज ऑफ द लाईम एज वेल एज सिलिका इज टू इन्क्रीज द द स्ट्रेंथ ऑफ द सिमेंट टू मेंटेन और टू इन्क्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सिमेंट. कारण आपल्याला हे सिमेंट बनवल्यानंतर ज्या ठिकाणी आपण मॉर्टरसाठी वापरतोय ज्या ठिकाणी आपण कॉन्क्रीटसाठी वापरतोय त्या प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला त्यांच्यापासून काय पाहिजे लक्षात घ्या कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ त्या ठिकाणी काय करायचे आपल्याला इन्क्रीज करायचे